निधये सर्वविद्यानां श्रीदक्षिणामूर्तये नमः। शिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ नमो भगवते विरागेश्वराय। ॐ श्रीगणेशाय नमः। ॐ श्रीमहासरस्वत्यै नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। मोकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। Last time, 14th chapter, Bhagavad Gita, 18th shloka. We had completed the commentary up to the 18th shloka, 14th chapter. ಗುಣತ್ರಯ ವಿಭಾಗ ಯೋಗ 14ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 18ನೇ ಶ್ಲೋಕದವರೆಗೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಹೇಳಿದ ವಚನಗಳು, ಅವುಗಳ ನಿಷ್ಪತ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ, ಮಹಾತ್ಮರೇನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಈ 14ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, 3 ಗುಣಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಜನನದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅಂದ್ರೆ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಆರಂಭದಿಂದಲೇ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ 3 ಗುಣಗಳು ಜೀವಿಯ ಜನನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಜನನದ ಜೊತೆಗೆ ಜೀವಿಯ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಭಾವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತವೆ. They form the basic natural tendencies right from the birth of the individual. They remain till the death of the individual in the mind, in the antakarana, the 3 gunas. That is the core point. And all the 3 gunas are present in all the individuals. In all the individuals. The only difference the Lord is clear-cutly he is giving Upadesha here is how the 3 gunas interplay in our mind to influence our attitude, our actions and our karmas. So normal people, worldly people they are not at all aware that these 3 gunas are there. Because as Acharya, Bhagavad-pada and other Mahatmans have said, the 3 gunas come from Moola Prakriti, primordial matter at the time of creation. And the 3 gunas are nothing but manifestation of the Maya itself, as per the Acharya's definition. Moola Prakriti or Mahamaya completely covers the Antakarana Chatushtaya, Buddhi, Manassu, Ahankara ಮತ್ತು ಚಿತ್ತ. ಈ 4 ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಈ ಮನಸ್ಸಿನ ಪ್ರಭೇದಗಳನ್ನ ಈ 3 ಗುಣಗಳು ಮಾಯೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಮಾಯೆಯನ್ನ ಆಚಾರ್ಯರು ಒಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮಾಯಾ ಅಂದ್ರೆ ತ್ರಿಗುಣಾತ್ಮಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವಿಶೇಷವಾದ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ವಿರೋಧವಾದಂತಹ ಭಾವರೂಪಿ ವಸ್ತು ಅಂತ ವಿವೇಕ ಚೂಡಾಮಣಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮಾಯೆ ಅನ್ನೋದು ಅನಿರ್ವಚನೀಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆಚಾರ್ಯ. Maya cannot be explained. It is unexplainable, uncomprehendable. It cannot be understood by any logic. It cannot be understood by your intellect. It cannot be understood by the mind. It cannot be spoken of to others. Look, this is Maya. This is Maya. So it cannot be defined. It has nothing of any attributes. Attributeless. That is Maya. So that Acharya says it is Paramesha Namni, Avyakta Namni, Paramesha Shakti. Avyakta Namni, Paramesha Shakti. It has come out from Lord himself, Parabrahma Vastu itself, Paravara itself at the time of creation. How Maya can be understood, Acharya says, that only by its action, by its effect, we can conclude that the Maya is playing a role in creation. ತನ್ನ ಆಟದಿಂದ ಮನುಷ್ಯನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಪರಿವರ್ತನೆಗೊಳಿಸುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯ ಯಾವ ರೀತಿ ವರ್ತನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ,
ಆ ವರ್ತನೆಗಳ ಮೂಲಕ ಮಾಯೆ ಆಟ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಪರಿಭಾವಿಸಬಹುದು ಅಂತ ಆಚಾರ್ಯರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮಾಯೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನೇ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋಲ್ಲ. ಅದು ಪರಮಾತ್ಮನಿಂದ ಭಿನ್ನವೂ ಅಲ್ವಾ, ಅದು ಸದ್ವಸ್ತು ಅಲ್ಲ, ಅಸದ್ವಸ್ತು ಅಲ್ಲ. ವಿವೇಕ್ ಚೂಡಾಮಣಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಪರಿಭಾಷೆ ಆಚಾರ್ಯರು. ಸೊ ಆ ಮಾಯೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನನ್ನದೇ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಮಾಯೆ ಅಜ್ಞಾನ ರೂಪದಿಂದ ಅವಿದ್ಯಾ ಸ್ವರೂಪನಾಗಿ ಜೀವಾತ್ಮನನ್ನ ಆವರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆಯಪ್ಪ. ಯಾವ ರೀತಿ? 3 ಗುಣಗಳಿಂದ. ಸೊ ಮಾಯೆಗೆ ಒಂದು ಪರಿಭಾಷೆ ಕೊಡಬೇಕಲ್ಲ, ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಟು ಸಮ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಹೌ ದ ಮಾಯ ಆಕ್ಟ್ಸ್ at the mental plane of every individual. Lord is making it very clear that it affects in the form of the 3 basic natural tendencies. ನಮ್ಮ ಹುಟ್ಟಿನಿಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಸ್ವಭಾವಗಳಲ್ಲಿ, ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ನಮ್ಮ ಗುಣಗಳಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಲಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಈ 3 ಗುಣಗಳು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರ್ತವೆ, ಎಂದು ತೋರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. All the 3 gunas, they are present. Sometimes one suppresses the remaining 2 and expresses itself. So at any given time, 1 out of the 3 will express itself. Andre, our attitude and our behavior is subjected to the influence of any one guna at a particular time, and it goes on changing. So whole of the life, at sometimes you may show predominantly sattva guna and you are under the influence of sattva. Sometimes you are in the influence of rajoguna. Sometimes we are in the influence of tamoguna. Like that we'll be showing our attitude, our behavior, our karmas, everything anta ಭಗವಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಿಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಾಗೆ, at the time of death, which guna is prevailing in your mind and thoughts, nobody knows. Nobody knows what happens to our mind. ನಾವು ಆ ಮರಣ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದೊಂದು ಹೆದರಿಕೆ, ಅಯ್ಯೋ ಏನಾಗುತ್ತೋ ಏನೋ ಅಂತ ಈಗ ಹೇಳೋ ಮಾತು. ಜಾಗೃತಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯವಂತ ಮನಸ್ಸು ಹೆದರ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಅಯ್ಯೋ ಸಾಯೋದು ಬಹಳ ನರಕ, ಬಹಳ ಘೋರ, ಬಹಳ ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸ, ಏನಾಗುತ್ತೋ ಏನೋ. ಆದರೆ with all the logic behind, nobody can explain exactly what is happening in our mind at the time of death. So Lord is giving a hint here, the previous shloka. At the time of death, the way we behave, the way we are thinking, our thoughts are generated, that will decide the course of next birth. Yad bhavam tad bhavati. Last time it was told. So, urdhvam gachanti sattvastha madhye tishtanti rajasaha jaganya guna vrittistha adho gachanti tamasaha. So, when sattva guna is predominantly playing its effect on the mind, when I am in sattva and give up the body, I will go to urdhva loka, punya lokas, higher worlds. Again remember, Lord is talking like this. So, when you develop sattvic feelings at the time of death, you go to higher world, punya lokas, where you can stay, though not permanently, for a long duration with total bliss and pleasure. ಅತ್ಯಂತ ಸುಖವಾಗಿ ಆನಂದವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಪುಣ್ಯಲೋಕಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀಯಪ್ಪ ನೀನು. ವೆನ್ ಯು ಡೈ ಇನ್ ದಿ ರಜೋಗುಣ, ವೆನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರಿಡಾಮಿನೇಟಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಮೈಂಡ್, ನಾವು ರಜಸ್ಯ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿದ್ದಾಗ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು? ತುಂಬಾ ಆಸೆಗಳು. ಅದು ಮಾಡಬೇಕು, ಇದು ಮಾಡಬೇಕು, ಅದು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಡೂ ದಿಸ್. ಸೊ ವೆನ್ ಎ ವೆರಿ ಆಂಬಿಷಿಯಸ್, highly ambitious person, always thinking of doing something in the world, when he dies, andre, he is dying in that aspect of rajoguna. So what happens? Lord says he will come back to the earth. Again he is born in such a family where there is always work, always hyperactive. So ಕರ್ಮವೇ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ತೀರಿ ಹೋದಾಗ, ಕರ್ಮವೇ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿರುತ್ತ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಹುಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ. ತಮೋಗುಣ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿದ್ರೆ, ಅಜ್ಞಾನ ತುಂಬಿದ್ರೆ, ಆತನ ಮನಸ್ಸು ಪಾಪದಿಂದ ಕೂಡಿದ್ರೆ,
ಅಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಪಾಪ, ಆಲಸ್ಯ, ಜಡ, ಮೋಹ, ವಂಚನೆ ಎಲ್ಲವೂ ವಿಷವಸ್ತುಗಳೇ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸಾಯೋ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆತ ನರಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅಂತ ಸೂಚ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅಧೋಲೋಕಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತ. So ultimately, in 19th shloka, next what we are taking now, that is one of the landmark shlokas here in this chapter. So after explaining the three gunas, what Lord says, very very subtle point ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ Lord in the next shloka he is referring to a higher level sadhaka, a spiritual aspirant, not ordinary worldly people. They will never understand this antartha. Acharyas have given common commentary. These shlokas pertain to people who are mumukshus. They pertain to the people who are jijnasu. They pertain to the highly elevated, advanced, noble souls who are doing sadhana, who are in the spiritual path, who know the basic ultimate goal of the life, that is to escape from the bondage, to get liberated from this samsara. So for them it is meant. Next shloka and the next 2-3 shlokas. Nanyam gunebhyah kartaram yada drashtanupashyati गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति. नान्यं गुणेभ्यः कर्तारं यदा द्रष्टा अनुपश्यति. Lord says, yada, ಒಂದು ವೇಳೆ, if by chance, yada here means, if by chance, ಒಂದು ವೇಳೆ, drashta, the seer. Now the word drashta here, Acharyas have very clearly explained the meaning of the word here, what Lord says. Drushta andre not ordinary person, not a worldly person, not the normal person, not the common man who is good or bad, whatever it is. He is not referring to him. Drushta here, Lord is referring to such a person who is elevated soul, who is a jijnasu, who is a sadhaka, who is an aspirant, who has understood the meaning of life, who has understood the purpose of life, who has understood that the birth and death are eternal. After death there is again rebirth, followed by again death, again rebirth. So a person who has understood the folly of this cycle, in this birth we are leading life according to the prarabdha, and the next birth again we are born somewhere. Again our new prarabdha will commence. ಇದು ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, ಜೀವನದ ಗುರಿ ಯಾರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ನಮಗೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಬೇಕಾ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಯಾರಿಗೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದಿದೆಯೋ, ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಹುಟ್ಟತಾ ಇರ್ಬೇಕಾ? ಇವಾಗ ಹುಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ, ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಏನೋ ಒಂದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಯಾವುದೋ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇವೆ, ಹಣ, ಅಂತಸ್ತು, ಆಸ್ತಿ ಎಲ್ಲವೂ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವೇ ಜೀವನ. ಮಕ್ಕಳು ಮರಿ ಸಂತಾನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು, ಐಶ್ವರ್ಯ ಸಂಪಾದನೆಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಹೋರಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲ ಸರಿ, ಕರ್ತವ್ಯಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಎಲ್ಲವೂ ಸರಿ. ಆದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಇದು ಬೇಕಾ? ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬರೋಲ್ಲ. Nobody will get this question. Very few will get this in the mind. ಅಲ್ವಾ? Again should I come back to the life born in some other family? Again I should let the same thing will commence? From a child I am born into a young boy or a girl, whatever it is. Again I have to study, work, and then go for a job, and then if it is written in my prarabdha, I will get married, I will have children, whatever it is. Same thing will continue, and it will continue, and then I will end up in old age. As normally, diseases will set into the body, the 5 elemental body, and one day the body has to go. Do I really want it to continue like this? When such questions appear, this viveka gets eliminated by, again, sadhaka, jijnaso, aspirant andre illi book ಓದಿ ಅರ್ಥ ಆಗೋದು ಅಂತನೂ ಅಲ್ಲ. Only by the grace of a guru who is behind us, showing the way. So, ಗುರುವಿಗೆ ಅಧೀನರಾಗಿ
ಗುರುವಿನಿಂದ ಉಪದೇಶವನ್ನ ಪಡೆದು ಸದ್ಗುರುವಿನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಯಾರು ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೋ, ಯಾರು ಉತ್ತಮೋತ್ತವಾದ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೋ, ಶ್ರವಣ ಮನನ ನಿಧಿಧ್ಯಾಸನಗಳಿಂದ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಗುರು ಹೇಳಿದಾಗೆ, ಅಂಥವರು ದೃಷ್ಟ. ದೃಷ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ಜ್ಞಾನಿ ಅಂತೂ ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಜ್ಞಾನಾವಸ್ಥೆ ಪಡೆಯೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಭಗವಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ದೃಷ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಉಚ್ಚ ಮಟ್ಟದ ಸಾಧಕ, ದ ಹೈಯರ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಸ್ಪಿರೆಂಟ್, who has almost, he has understood the goal, he is doing sadhana under the tutelage of a Sadguru. He has himself totally surrendered to the feet of the Sadguru. He is a drushta here. So such a person, yada drushta na anyam gunebhya kartaram anupashyati. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅಂತಹ ನೋಡುಗ, ಅಂತಹ ದೃಷ್ಟ, such a seer, drushta, by chance, if he anupashyati, understands, if he sees, ಯಾವುದು ನ ಅನ್ಯಂ ಗುಣೇಭ್ಯ ಕರ್ತಾರಂ, ಈ ಮೂರು ಗುಣಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ರೆ ಬೇರೆ ಯಾವ ಕರ್ತೃ ಇಲ್ಲ ಈ ದೇಹಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಈ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಯಾರು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೋ, ಈ ಮೂರು ಗುಣಗಳು ಸತ್ವ ರಜ ತಮ ಇವುಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ರೆ ಬೇರೆ ಯಾವ ಕರ್ತೃ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾರು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೋ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಯಾವ ದೃಷ್ಟನಿಗೆ, ದೃಷ್ಟ ಯಾವ ಉಚ್ಚ ಮಟ್ಟದ ಸಾಧಕನಿಗೆ, ವಿವೇಕಶೀಲನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವನಿಗೆ, ತತ್ವಜ್ಞಾನ ಅರ್ಥ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವನಿಗೆ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಈ ದೇಹ, ಈ ಶರೀರ ಯಾವುದರಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ? ಈ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರೋ ಮೂರು ಗುಣಗಳು ಏನು ಆಟ ಆಡಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸತ್ವಗುಣ ಪ್ರಧಾನವಾದಾಗ ಈ ದೇಹ ಸಾತ್ವಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ರಜೋಗುಣ ಪ್ರಧಾನವಾಯಿತು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ರಜೋಗುಣ ಅತ್ಯಂತ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ತಮೋಗುಣ ಉಂಟಾದಾಗ ಈ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇದೇ ಶರೀರ ತನ್ನ ಕರ್ಮಗಳನ್ನ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಆಲಸ್ಯ, ಸೋಮಾರಿತನ, ಜಡತನ, ಒಂದು ತರಹ ನಿದ್ದೆ, ಒಂಥರ ಮಂಕು, ಆ ತರ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಈ ಮನಸ್ಸು, ಶರೀರ. ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೂ ನಿಜವಾದ ನನಗೂ ಯಾವ ಸಂಬಂಧವೂ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು. ಪುಸ್ತಕ ಓದಿ ಅರ್ಥ ಆಗೋ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ. ಭಗವಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ. ನಾನು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ 19ನೇ ಶ್ಲೋಕ, ನಾನ್ಯಂ ಗುಣೇಭ್ಯ ಕರ್ತಾರಂ ಯದಾ ದೃಷ್ಟಾನುಪಶ್ಯತಿ ಅಂತ. ಇದು ಓದ್ಬಿಟ್ಟು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲ, ಹಾಗಲ್ಲ. ಆಲ್ ಮಹಾತ್ಮನ್ಸ್, ಆಲ್ ದ ತ್ರೀ ಆರ್ ಯುನಾನಿಮಸ್. ಅನುಪಶ್ಯತಿ ಯದಾ ದೃಷ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗ ಆತನಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆಯೋ. ಯಾವುದು? ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ದ, ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ದ ಬಾಡಿ, ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ದ ಮೈಂಡ್. It is not to be explained to anybody else. It is inner apperception, another correct English word. Nearer to aparoksha jnana, direct experience. Closest word, better than perception. Perception refers to the indriya jnana. Apperception refers to the inner jnana. So, when a perception occurs that I am not the body, means I am not the mind, all that is happening here, my body is playing itself. It is acting according, influenced by its own three gunas. So, when a seer, when a person observes that other than the three gunas, there is no doer here. ಯಾವ ಕರ್ತನೂ ಇಲ್ಲ, ಕರ್ತಾನೇ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಕರ್ತಾನೇ ಅಲ್ಲ, ನನಗೆ ಕರ್ತೃತ್ವ ಇಲ್ಲ. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ದ ಡೂಯರ್. ಓನ್ಲಿ ತ್ರೀ ಗುಣಾಸ್ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್, ಆಲ್ ದ ಕರ್ಮಾಸ್. ಅಂಡ್ ದ ಒನ್ ಹೂ ನೋಸ್ ದಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಬಿಯಾಂಡ್ ದ ತ್ರೀ ಗುಣಾಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಗುಣೇಭ್ಯಶ್ಚ ಪರಂ ವೇತ್ತಿ ಮದ್ಭಾವಂ ಸೋಧಿಗಚ್ಚತಿ. ಸೊ ಗುಣಾಸ್ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದಿ ವರ್ಕ್ ಅಥವಾ ಕರ್ಮ. ಗುಣೇಭ್ಯಶ್ಚ ಪರಂ ವೇತ್ತಿ, ಈ ಮೂರು ಗುಣಗಳ ಇವುಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಅತೀತವಾಗಿ, ಹೊರತಾಗಿ
ಪರಂ ವೇತ್ತಿ, ಮತ್ತೊಂದು ಅತ್ಯಂತ ಪರಾವರ ವಸ್ತು, ಪರಬ್ರಹ್ಮ ವಸ್ತು ಇದೆ. ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಸಾಕ್ಷೀಭೂತವಾಗಿ, ಸಾಕ್ಷಿ ಚೈತನ್ಯವಾಗಿ, ಯಾವುದೇ ಕ್ರಿಯೆ ಇಲ್ಲದೆ, ಕರ್ಮವಿಲ್ಲದೆ, ಸರ್ವತ್ರ ಸರ್ವವ್ಯಾಪಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಆ ಸಾಕ್ಷಿ ಚೈತನ್ಯ ಒಳಗಡೆನೂ ಇದೆ, ಹೊರಗಡೆನೂ ಇದೆ. ಈ ದೇಹದ ಒಳಗೂ ಇದೆ, ಹೊರಗೂ ಇದೆ. ಈ ಮೂರು ಗುಣಗಳಿಗಿಂತ ಅದು ಏನು ಮಾಡದೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವಸ್ತು. ಅದು ಪರಂ. ಪರಂ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ವಸ್ತು. ಗುಣಗಳಿಗಿಂತನೂ ಬೇರೆಯಾಗಿದೆ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ವಸ್ತು ಅಂತ ಯಾರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯೋ ಅಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಹ ಮದ್ಭಾವಂ ಅಧಿಗಚ್ಚತಿ, ನನ್ನ ಭಾವವನ್ನೇ ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ. ಸೊ ಎನಿ ಪರ್ಸನ್, ಎನಿ ಸಿಯರ್, ಎನಿ ದೃಷ್ಟ, when he knows that what is beyond the three gunas, there is something else. That is Parama Chaitanya, pure consciousness, that is pure awareness, that is Pratyagatma, that is Paramatma, that is Atma Swarupa. I am that Atma Swarupa. This perception, a perception, when he reaches such a person, Saha Madbhavam Adhigachyati. Now, he dwells in me only. ಆತ ನನ್ನನ್ನೇ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ, ನನ್ನ ಭಾವವನ್ನೇ ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ, ನನ್ನ ಸ್ವರೂಪವನ್ನೇ ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ ಅಂತ ಭಗವಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಬಹಳ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಯಾರಿಗೆ ಮೂರು ಗುಣಗಳ ಆಟ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯೋ, ನಾನೇನೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಮನಸ್ಸು ದೇಹ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಮನಸ್ಸು ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇರೋದೇ ಈ ಮೂರು ಗುಣಗಳಿಂದ. ಮನಸ್ಸು ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇರೋದು ಈ ಮೂರು ಗುಣಗಳಿಂದ. ಸೊ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದೆಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ದೇಹ. ಮನಸ್ಸು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಕ್ರಿಯೆ. ಆದ್ರೆ ನಿಜವಾಗ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಇದು ಬರೀ ಬಾಯಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಲ್ಲ. ಇದು ಬಾಯಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೂರ್ಖತನ ಆಗುತ್ತೆ. ಎನಿಬಡಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬೈ ಹಾರ್ಟ್ ದಿ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ದಟ್ ಅಂಡ್ ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ದಟ್ ಹಿ ಇಸ್ ಅ ಗ್ರೇಟ್ ಪರಮಜ್ಞಾನಿ. ಅಲ್ಲ. ವೆಂಕಟೇಶಾನಂದ ಜಿ ಅವರ ಸ್ಟೋರಿ ಲಾಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್, ಅವ್ರ ಗುರುದೇವ್ ಲಾಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ he read the Divine Life Society as an article which had appeared in one of the periodical. He used to refer that and that. Long back, remember? Article written by Swami Venkateshananda, contemporary of our Gurudev in Rishikesh. There was an article written by Swamiji in the Divine Life Society monthly magazine, long back. That he read that once. He showed that article. The relevant part he read. The article is a huge one. About, you remember, I think it was told long back. A lady meets Swami Venkateshananda and says that she is the disciple of Bhagavan Ramana Maharshi. And she has understood the core teaching of Bhagavan Ramana Maharshi. And Swamiji was astonished. He felt very happy at this young lady already elevated and says she has understood Bhagavan's teaching. Wonderful. Then he asks her, how did you reach to the conclusion? What sadhana you did? Then the lady replies to Swami Venkateshananda ji and he writes, yes, it is so simple. Morning I get up. When I get up in the morning, wash my face and everything, I'll sit on the sofa and start remembering what Bhagavan said in his discourse. The core sentences. Bhagavan all the time says, I am not the body. Yes. I am not the mind. Yes. I am not the indriyas. Yes. I am not doing anything. Yes. I am always a blissful Satchidananda Rupa. Yes. I am the same eternal pure awareness. Yes. To abide in that is the only thing left. Yes. So after remembering this, I will understand. I get up and I will have a cup of coffee and come back and sit. She told Swamiji. So that is not jnana. Reading and saying that I have understood the sentence by Mahatman or Gita by Lord himself, that is not the answer. You should not give the answer because it is a thing which is felt inside. There is no question of you declaring to the world that you are a jnani.
Anybody who declares is well understood, as Kenopanishad says. Our Guru used to refer to that point also. Yasya matam tasya matam, the mantra starts. Yasya amatam tasya matam. ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ವೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಯಾರಿಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ ಅಂತ ಶುರು ಆಗತ್ತದು. ದ ವೆರಿ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಕಾಮೆಂಟ್ರಿ ಆಚಾರ್ಯ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಅಂತ. ಯಾರಿಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿರಕ್ಷರ ಕುಕ್ಷಿ ಇಲ್ಲಿಟ್ರೇಟ್ ವಿಲೇಜರ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ. ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಓದಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಶಾಸ್ತ್ರಾಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮಾಡದೇ ಇರಲಿ ಗುರುಕೃಪೆಯಿಂದ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥವನು, ಸಾಧನಾ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ನನಗೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅದು. ಯಸ್ಯ ಆ ಮತಂ ತಸ್ಯ ಮತಂ. ಅಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ನನಗೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆತನಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಆತ ನಿಜವಾದ ತತ್ವಜ್ಞಾನಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಪಾಯಿಂಟ್. ದಟ್ ಇಸ್ ಹೌ ದ ಮಂತ್ರ ಅನುವಾಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ಕೇನೋಪನಿಷತ್. Our Gurudev was fond of that. He used to always refer. He always used to say simple sentence, the knower of the truth will never profess that he knows. Our Gurudev sentence. The knower of the truth will never profess that he knows. There is no necessity. Where is the necessity? ಹಾಗೆ ಭಗವಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಇಲ್ಲಿ, ಗುಣೇಭ್ಯಶ್ಚ ಪರಂ ವೇತಿ ಮದ್ಭಾವಂ ಸೋ ಅಧಿಗಚ್ಚತಿ ಸಹ ಅಧಿಗಚ್ಚತಿ. So a person who knows the reality, that the reality is beyond the three gunas, that reality is beyond the action of the three gunas. I am no way concerned. I am that reality only. So a person who knows the truth will abide in me only. ಮದ್ಭಾವಂ ಅಧಿಗಚ್ಚತಿ. ನನ್ನ ಹಾಗೆ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾನೆ, ನನ್ನ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಆದ ಕೃಷ್ಣನೇ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಭಗವಂತ. ಯಾರಿಗೆ ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯೋ ಆತ ನಾನೇ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀನಪ್ಪ. ಮದ್ಭಾವಂ ಅಧಿಗಚ್ಚತಿ. Continuation of this shloka, next two shlokas, same thing he explains. ಗುಣಾನೇತಾನ್ ಅತೀತ್ಯ ತ್ರೀಂದೇಹಿ ದೇಹ ಸಮುದ್ಭವಾನ್ ಜನ್ಮ ಮೃತ್ಯು ಜರಾ ದುಃಖೈರ್ ವಿಮುಕ್ತೋ ಅಮೃತಮಶ್ನುತೆ. ಗುಣಾನೇತಾನ್ ಅತೀತ್ಯ ತ್ರೀಂದೇಹಿ ದೇಹ ಸಮುದ್ಭವಾನ್ ಜನ್ಮ ಮೃತ್ಯು ಜರಾ ದುಃಖೈರ್ ವಿಮುಕ್ತೋ ಅಮೃತಮಶ್ನುತೆ. Explanation continued. ಗುಣಾನೇತಾನ್ ಅತೀತ್ಯ ತ್ರೀ ದೇಹಿ ದೇಹ ಸಮುದ್ಭವಾನ್. ದೇಹ ಸಮುದ್ಭವಾನ್ ದೇಹಿ ಏತಾನ್ ತ್ರೀನ್ ಗುಣಾನ್ ಅತೀತ್ಯ. ದಟ್ ಇಸ್ ಹೌ ಯು ಶುಡ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಅಂಡ್ ರೀಡ್. ದೇಹ ದೇಹಿ ದೇಹ ಸಮುದ್ಭವಾನ್ ತ್ರೀನ್ ಗುಣಾನ್ ಏತಾನ್ ಅತೀತ್ಯ. ದೇಹ ಸಮುದ್ಭವಾನ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ದೇಹದ ಹುಟ್ಟಿಗೆ, ಶರೀರದ ಹುಟ್ಟಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವುದು ಈ ಶರೀರಕ್ಕೆ, ಈ ಜನನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆಯೋ ಈ ಅಂತಹ ಏತಾನ್ ತ್ರೀನ್ ಗುಣಾನ್, ಅಂತಹ ಮೂರು ಗುಣಗಳನ್ನ ದಾಟಿ ಹೋಗೋದು. ಏತಾನ್ ತ್ರೀನ್ ಗುಣಾನ್ ಅತೀತ್ಯ, ದಾಟಿ ಹೋಗು. ಯಾರದನ್ನು ದಾಟಿ ಹೋಗ್ತಾರೋ ಅಂಥವನು ಜನ್ಮ ಮೃತ್ಯು ಜರಾ ದುಃಖೈರ್ ವಿಮುಕ್ತ ಅಮೃತಮಶ್ನುತೆ. Second line is very clear. The person, the aspirant, the sadhaka who understands that these three gunas are responsible for the body, birth of the body, action of the body, karmas of the body, they control the mind and the body. All mental thoughts and the body actions are controlled by three gunas, these three gunas. So they are responsible for the birth of the body. Body means body and mind complex. ಈ ದೇಹ ಮನಸ್ಸು ಯುಕ್ತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಹುಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ಈ ಮೂರು ಗುಣಗಳು ಕಾರಣ. ಈ ಕಾರಣವಾಗಿರೋ ಮೂರು ಗುಣಗಳನ್ನು ದಾಟಿ ಯಾರು ಹೋಗ್ತಾರೋ ಅಂದ್ರೆ
the person who goes beyond the effect of the three gunas as a witness, if he remains a pure witness, not perturbed by his own body actions, ಅಂದ್ರೆ ಆಚಾರ್ಯರು ಬಹಳ ಹಿಂದೆ ಬಹಳ ಬಲವಾಗಿ ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕರ್ತೃತ್ವ ಭೋಕ್ತೃತ್ವ ವೇದಾಂತಿಕ್ ವರ್ಡ್ಸ್. ಎನಿ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ doesn't believe in kartrutva and bhoktrutva, a person who says that I am not the doer, automatically the effect of the actions also will not fall on him. Then he says I am not the enjoyer of the fruits of the action. ನಾನು ಯಾವ ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಆತನ ಬಲವಾಗಿ ನಂಬಿಬಿಟ್ರೆ, ನಂಬಿಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ ನಂಬಿಕೆ ಅಲ್ಲ, ಆತನ ನೇರ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ಈ ಕರ್ಮಗಳ ಫಲವೂ ನನಗೆ ಅಂಟಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ನಾನು ಕರ್ತೃವೂ ಅಲ್ಲ ಭೋಕ್ತೃವೂ ಅಲ್ಲ ಅಂತ. ಆ ರೀತಿ ಈ ದೇಹದ ಹುಟ್ಟಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಮೂರು ಗುಣಗಳನ್ನು ದಾಟಿ ಅದರ ಆಚೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಪರಾವಸ್ತು ಪರಬ್ರಹ್ಮ ವಸ್ತು ಆ ಪರತತ್ವವನ್ನ ಯಾರು ಅರ್ಥಕೊಳ್ತಾರೋ, ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರವನ್ನು ಯಾರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೋ ಅಂಥವನು ಜನ್ಮ ಮೃತ್ಯು ಜರ ದುಃಖ ವಿಮುಕ್ತ. ಜನ್ಮ ಮೃತ್ಯು ಜರ, ಸೊ ಹಿ ಇಸ್ ಅ ಡಿವೈಡ್. ವಿಮುಕ್ತ, ಹಿ ಇಸ್ ಅ ಡಿವೈಡ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್, ಡೆತ್, ಓಲ್ಡ್ ಏಜ್, ಡಿಸೀಸ್ and suffering. Such a person is beyond. He is beyond janana, marana, dukkha, ವ್ಯಾಧಿ, ವೃದ್ಧಾಪ್ಯ ಎಲ್ಲಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಡಿತಾನೆ. ಯಾಕೆ? ಅಮೃತ ಅಶ್ನುತೆ. ಆತ ಅಮೃತವನ್ನೇ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ನಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಹುಟ್ಟೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಪುನರ್ಜನ್ಮಕ್ಕೆ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಅವನು ಜನ್ಮರಾಹಿತ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತನಾಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ, ಮಹಾಜ್ಞಾನಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ, ತತ್ವವೇತ್ತನಾಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಅಂತ. ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತದು? ಯಾವಾಗ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತ ಆಗ್ತಾನೆ? ಆತ್ಮಜ್ಞಾನ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಭಗವಂತ. ಎಷ್ಟೋ ಥರದಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೂ 14 ಅಧ್ಯಾಯ, ಎಷ್ಟು ಅಧ್ಯಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ 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 ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಿಂದನೇ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಜೀವನ್ ಮುಕ್ತ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು? ಆತ್ಮಜ್ಞಾನಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು? ಆತನ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಏನು? ಹೂ ಈಸ್ ಎ ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್, ಹೂ ಈಸ್ ಎ ಎಮ್ಯಾನ್ಸಿಪೇಟೆಡ್ ಪರ್ಸನ್, ಹೂ ಈಸ್ ಎ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಿ ಆರ್ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನಿ. ಆಲ್ರೆಡಿ has explained right from 2nd chapter. He has used different words ಅಷ್ಟೇ. ತತ್ವವಿದ refers to ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಿ, ಸ್ಥಿತ ಪ್ರಜ್ಞಾ refers to brahmajnani, atmavida refers to brahmajnani. Same thing now he is telling. Now he is saying what happens to a brahmajnani or jivan mukta. ಯಾರು ಈ ಗುಣಗಳನ್ನು ದಾಟಿ ಹೋಗಿದ್ದಾನೋ ಆತನಿಗೆ ಪುನರ್ಜನ್ಮ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ. ಪುನರ್ಜನ್ಮ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ 2ನೇ ಚರಣದಲ್ಲಿ? ಅಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜನ್ಮ ಮೃತ್ಯು ಜರ, ಜರ ಅಂತಂದ್ರೆ ವೃದ್ಧಾಪ್ಯ, ದುಃಖೈ ವಿಮುಕ್ತ. ಅಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಜನ್ಮ ಮೃತ್ಯು ವೃದ್ಧಾಪ್ಯ ದುಃಖಗಳಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗುತ್ತಪ್ಪ ಅರ್ಜುನ. ಅಂದ್ರೆ ಪುನರ್ಜನ್ಮ ಇಲ್ಲ, ಇದೇ ಕೊನೆ ಜನ್ಮ. ಪ್ರಾರಬ್ಧದಿಂದ ಈ ಜನ್ಮ, ಈ ಶರೀರ ಏನ್ ಬಂದಿದೆಯೋ, ಈ ಶರೀರ ಪ್ರಾರಬ್ಧದಿಂದ ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಇರಬೇಕೋ, ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಬದುಕಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ವರ್ಷ ಬದುಕತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಶರೀರ ಬಿದ್ದು ಹೋಗುತ್ತೆ, ಆವಾಗ ಅದನ್ನು ವಿದೇಹ ಮುಕ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಶರೀರಧಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾಗಲೇ ಆತ ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಆದ್ರೆ ಅಂತ ಜ್ಞಾನಿಗೆ ಜೀವನ್ ಮುಕ್ತ ಸ್ಥಿತಿ ಅಂತ. ಶರೀರ ಇದ್ದಾಗಲೇ ಮುಕ್ತನಾಗಿದ್ದಾನಲ್ಲ, he is referred as Jivan Mukta, who is already liberated while still living in the body. And after the body falls, by the end of Prarabdha, then it is referred as Videha Mukta. Videha Mukta, that is, so far he was limited to the body, now he is totally unlimited, omnipotent, omnipresent, merged with Brahman. He becomes Brahma only. Brahmavida, Brahma Veda, Brahmaiva Bhavati, Upanishad.
ಯಾರು ಬ್ರಹ್ಮವನ್ನು ಅರ್ಥಕೊಂಡಿದ್ದಾರೋ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಅವರು ಬ್ರಹ್ಮವೇ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಉಪನಿಷತ್ ಹೇಳುತ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಭಗವಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಟ್ರಾನ್ಸೆಂಡಿಂಗ್ ದೀಸ್ 3 gunas, which are the cause of the birth of the body, any person, any aspirant who wants to liberate from this birth and death cycle, if he understands, if it transcends the effect of the 3 gunas, then there is no more rebirth. This is liberation. Continuation of that ಮತ್ತೆ ಕೈರ್ಲಿಂಗೈಸ್ತ್ರೀನ್ ಗುಣಾನೇತಾನ್ ಅತೀತೋ ಭವತಿ ಪ್ರಭೋ ಕಿಮಾಚಾರಃ ಕಥಂ ಚೈತಾನ್ ಸ್ತ್ರೀನ್ ಗುಣಾನ್ ಅತಿವರ್ತತೆ. ಕೈರ್ಲಿಂಗೈಸ್ತ್ರೀನ್ ಗುಣಾನೇತಾನ್ ಅತೀತೋ ಭವತಿ ಪ್ರಭೋ. ಅರ್ಜುನ ಉವಾಚ. Now Arjuna is putting a question, the doubts, like the doubts we have. It's our own doubts coming in the form of the question of Arjuna. Arjuna is asking now, Kairlingaistrin gunan etan atito bhavati prabho kimacharah katham chaitam strin gunan ativartate. Now the question, there are now 3 points here Arjuna is asking. 3 questions are there. ಗುಣಗಳ ಆಟವನ್ನ ಭಗವಂತ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ, ಯಾರು ಗುಣಗಳನ್ನು ಅತಿಕ್ರಮಣ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ತಾನೋ ಆತನಿಗೆ ಪುನರ್ಜನ್ಮವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಸಂದೇಹಗಳು, ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಬರೋ ಸಂದೇಹ. ಇಲ್ಲಿ ಆತನಿಗೂ ಇದೆ. ಅರ್ಜುನ ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಇವಾಗ? ಕೈರ್ಲಿಂಗ ಸ್ತ್ರೀನ್ ಗುಣಾನ್ ಏತಾನ್ ಅತೀತೋ ಭವತಿ ಪ್ರಭೋ. ಯಾವ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳಿಂದ ಈ 3 ಗುಣಗಳು ದಾಟಿದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಸಾಧಕ ಅಥವಾ ಈ ಗುಣಾತೀತ ವ್ಯಕ್ತಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾನೆ? ಯಾವ ರೀತಿ? ಕೈಹಿ ಲಿಂಗೈಹಿ ಅಂದ್ರೆ, ಕೈರ್ಲಿಂಗೈಹಿ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಡಿಸಿದ್ರೆ ಕೈಹಿ ಲಿಂಗೈ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳಿಂದ ಈ ಗುಣಗಳನ್ನು ದಾಟಿದಂಥವನು, ಈ 3 ಗುಣಗಳನ್ನ ಮೀರಿ ಹೋದಂತಹ ಗುಣಾತೀತ ಕಾಣ್ತಾನೆ ನಮಗೆ. That means, what are the gunalakshanas, attributes of such a gunatita Bhagavan? That is the question, Arjuna. Kairlingai strin gunan etan atito bhavati prabho. Trin gunan atito bhavati prabho. Antaha ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕೈಲಿಂಗೈಹಿ ಯಾವ ಲಕ್ಷಣಗಳಿಂದ ಆತ ಕೂಡಿದ್ದಾನೆ? That is the first question. ಕಿಮಾಚಾರಃ ಕಥಂ, ಆತನ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ? ಈ ಗುಣಾತೀತನ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ? How does he behave? First question, how do we identify a gunatita? First question. Then, how does he behave? Kimacharam katham. Kimacharam katham. ಚೈತಾನ್ ತ್ರೀನ್ ಗುಣಾನ್ ಅತಿವರ್ತತೆ. ಅವನ ಕಾರ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ? ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ? ಹೌ ಡಸ್ ಹಿ ಬಿಹೇವ್? ಹೌ ಡಸ್ ಹಿ ವಾಕ್? ಹೌ ಡಸ್ ಹಿ ಟಾಕ್? ವಾಟ್ ಕರ್ಮಸ್ ಹಿ ಡಸ್? ಇನ್ ಅದರ್ ವರ್ಡ್ಸ್, ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಅರ್ಲಿಯರ್ ಹೆಡ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್, ಸ್ಥಿತಪ್ರಜ್ಞನ ಲಕ್ಷಣಗಳೇನಪ್ಪ ಪರಮಾತ್ಮ? ಆತನ ವ್ಯವಹಾರ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ? ಜ್ಞಾನಿಯ ವ್ಯವಹಾರ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ? ಅದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮತ್ತೆ. 3 ಗುಣಗಳನ್ನು ದಾಟಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಆತನ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಏನು? ಆತ ಹೇಗಿರ್ತಾನೆ? ಯಾವ ರೀತಿ ಕರ್ಮ ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಯಾವ ರೀತಿ ಆತನ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ? ಮತ್ತು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಯಾವ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಉಪಾಯಗಳಿಂದ ಈ ಮನುಷ್ಯ ಈ ಸಾಧಕ ಈ 3 ಗುಣಗಳಿಂದ ದೂರ ಆಗ್ತಾನೆ? ಕಥಂ ಏತಾನ್ ತ್ರೀನ್ ಗುಣಾನ್ ಅತಿವರ್ತತೆ. ಯಾವ ಉಪಾಯಗಳಿಂದ
ಆತ ಈ ಮೂರು ಗುಣಗಳಿಂದ ದಾಟುವಂತ ಶಕ್ತಿ ಬರುತ್ತದೆ ಆತನಿಗೆ? ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಇನ್ ಸಿಂಪಲ್ ಈ ಶ್ಲೋಕ ಇಟ್ ಲುಕ್ಸ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಅಲ್ಲ, ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ಕೈರ್ಲಿಂಗೈ ಸ್ತ್ರೀನ್ ಗುಣಾನೇನ ಏತಾನತೀತೋ ಭವತಿ ಪ್ರಭೋ ಕಿಮಾಚಾರಃ ಕಥಂ ಚೈತಾನ್ ಸ್ತ್ರೀನ್ ಗುಣಾನತಿ ವರ್ತತೆ. ಸೊ 3 questions Arjuna is putting to Lord. What are the gunalakshanas of a jnani? ಗುಣಾತೀತ ಅಂದ್ರೆ ಜ್ಞಾನಿ, ಜೀವನ್ ಮುಕ್ತ. ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಲಕ್ಷಣಾಸ್? ಗುಣಲಕ್ಷಣಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಎ ಗುಣಾತೀತ? ದಟ್ ಇಸ್ ಎ ಕ್ವಶನ್. ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ಒಬ್ಬರನ್ನ ಇವರು ಗುಣಾತೀತರು ಹೌದೋ ಅಲ್ವೋ ಅಂದ್ರೆ ಇವರು ಜ್ಞಾನಿ ಹೌದೋ ಅಲ್ವೋ ನಮ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ರಿ? ನಮಗೂ ಅದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಲ್ಲ, ಸಾಮಾನ್ಯ ನಮಗೂ ಅದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಲ್ಲ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಹೌದಾ ಅವ್ರು ಜ್ಞಾನಿ ಹೌದೋ ಅಲ್ವೋ ಗೊತ್ತಾಗೋದು ಹೇಗೆ? ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್, ಕಿಮ್ ಆಚಾರಃ? ಕಿಮ್ ಆಚಾರಃ, ಆತ ಹೇಗೆ ವರ್ತಿಸ್ತಾನೆ? ಹೌ ಡಸ್ ಹಿ ಬಿಹೇವ್? ಇಫ್ ಯು ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ಎ ಪರ್ಸನ್ ಇಸ್ ಅ ಜ್ಞಾನಿ ಆರ್ ಗುಣಾತೀತ ಆರ್ ಸ್ಥಿತ ಪ್ರಜ್ಞ, ಹೌ ಹಿ ಬಿಹೇವ್ಸ್, ಆತನ ಆಚಾರಗಳೇನು, ವರ್ತನೆಗಳೇನು, ನಡವಳಿಕೆ ಏನು? ಕಿಮ್ ಆಚಾರಃ, ಕಿಮಾಚಾರಃ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್. ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್, ಹೌ ಡಸ್ ಹಿ ರೈಸ್ ಅಬೌವ್ ದ 3 ಗುಣಾಸ್? 3 ಗುಣಗಳನ್ನು ದಾಟಿದವನು ಜ್ಞಾನಿ ಅಂತ ನೀನು ಹೇಳ್ತೀಯಲ್ಲಪ್ಪ. 3 ಗುಣಗಳನ್ನು ದಾಟಿದವನಿಗೆ ಪುನರ್ಜನ್ಮ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಭಗವಂತ ನೀನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀಯಾ? ಈ 3 ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ದಾಟ್ತಾನೆ? ನಮ್ ಪ್ರಶ್ನೆನೇ ಇದು. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದು. ಭಗವಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲಪ್ಪ, 3 ಗುಣಗಳನ್ನು ದಾಟಿದವನು ನನ್ನನ್ನು ಸೇರ್ತಾನೆ, ನನ್ನ ಭಾವ ಪಡಿತಾರೆ. ಅದು ಹೇಗಪ್ಪ ಭಗವಂತ ದಾಟೋದು? ನಮಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಅದನ್ನೇ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಅಲ್ಲೇ ಇದೆಯಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶವೇ ಮುಕ್ತಿ, ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶವೇ ಮೋಕ್ಷ. ಮತ್ತೆ ಹುಟ್ಟಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಬೈಕ್ ಸುತಾರಾಮ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಮತ್ತೆ ಯಾವುದೋ ಫ್ಯಾಮಿಲಿನಲ್ಲಿ ಮಗುವಾಗಿ ಬಂದು ಆ ಯಾರೋ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಸಮಸ್ಯೆ, ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಇದು, ಮತ್ತೆ ಜೀವನ ನಾಟಕ ಸಾಯೋವರೆಗೆ ಅದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಈಗ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸಾಕು, ಈಗಿದೆಯಲ್ಲ ಇದೇ ಕೊನೆ ಜನ್ಮ ಆಗಲಿ ಅನ್ನೋದು ಅಪೇಕ್ಷೆ. ಹೌದಾ? ಹೀಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಭಗವಂತ ಈ 3 ಗುಣ ದಾಟೋದು ನಮಗೂ ಹೇಳಪ್ಪ, ಹೇಗೆ ದಾಟೋದು? ಅರ್ಜುನನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದು, ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿರೋ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ 3 ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ. ಹೌ ಡು ಯು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಎ ಜ್ಞಾನಿ ಗುಣಾತೀತ? What are his attributes and character, how he behaves, and then how we can transcend the 3 gunas. ಈ 3 ಗುಣಗಳನ್ನ ಸತ್ವ ರಜ ತಮ ದಾಟೋದು ಹೇಗೆ? ಭಗವಾನ್ ವಾಚ. ಸೊ ಭಗವಂತ ಅರ್ಥ ಅರ್ಜುನಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕಲ್ಲ, ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು. ಪ್ರಕಾಶಂ ಚ ಪ್ರವೃತ್ತಿಂ ಚ ಮೋಹಮೇವ ಚ ಪಾಂಡವ ನ ದ್ವೇಷ್ಟಿ ಸಂಪ್ರವತ್ತಾನಿ ನ ನಿವೃತ್ತಾನಿ ಕಾಂಕ್ಷತೆ. ಬಹಳ ಸುಲಭದಲ್ಲೇ ಭಗವಂತ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯಿತು ಉತ್ತರ. ಏನು ಭಗವಂತನ ಉತ್ತರ ಈ 3 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ? ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಕಾಶಂ ಚ ಪ್ರವೃತ್ತಿಂ ಚ ಮೋಹಮೇವ ಚ ಪಾಂಡವ ನ ದ್ವೇಷ್ಟಿ ಸಂಪ್ರವೃತ್ತಾನಿ ನ ನಿವೃತ್ತಾನಿ ಕಾಂಕ್ಷತಿ. ಫ್ರಮ್ ನೌ ಲಾರ್ಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಆನ್ಸರ್ ಹೂ ಇಸ್ ಅ ಜ್ಞಾನಿ, ವಾಟ್ ಆರ್ ಹಿಸ್ ಗುಣಲಕ್ಷಣಾಸ್, how he transcends the 3 guna sattva raja tama. ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ. It starts 22nd ಶ್ಲೋಕ onwards. ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? What earlier has already said about the gunalakshanas of a jnani or a tattvavetta or a sthita prajna, same basic core points with little difference here and there, adding one attribute or one word here and there, changing the words, the same points again he is repeating. The core point always remains the same. ಭಗವಂತ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಶಬ್ದಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪದಗಳಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಂತ ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ತೋರಿದ್ರು, ಒಳಗಿನ ಅರ್ಥ ಒಂದೇ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಜ್ಞಾನಿಯ ಲಕ್ಷಣದ ಬಗ್ಗೆ, ಸ್ಥಿತಪ್ರಜ್ಞನ ಲಕ್ಷಣದ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ.
ಏನಪ್ಪ ಜ್ಞಾನಿಯ ಲಕ್ಷಣಗಳು ನೋಡಪ್ಪ ಅರ್ಜುನ, ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳು. ಹೂ ಇಸ್ ಎ ಗುಣಾತೀತ, ಹೂ ಇಸ್ ಎ ಜ್ಞಾನಿ, ಹೂ ಇಸ್ ಎ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತ. ನಾವು ಐ ಟೆಲ್ ಯು, ಲಿಸನ್. ಪ್ರಕಾಶಂ ಚ ಪ್ರವೃತ್ತಿಂ ಚ ಮೋಹಮೇವ ಚ ಪಾಂಡವ, ನ ದ್ವೇಷ್ಟಿ ಸಂಪ್ರವೃತ್ತಾನಿ ನ ನಿವೃತ್ತಾನಿ ಕಾಂಕ್ಷತಿ. ಸಂಪ್ರವೃತ್ತಾನಿ ನ ದ್ವೇಷ್ಟಿ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎದುರಿಗೆ ಬಂದರೂ ಸಹ, ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬಂದರೂ ಸಹ, ಅನುಭವಿಸುವಂತ ಸ್ಥಿತಿ ಬಂದರೂ ಸಹ, ಸಂಪ್ರವೃತ್ತಾನಿ ನ ದ್ವೇಷ್ಟಿ, ಆತ ಅದನ್ನ ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ದ್ವೇಷ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಅಸಹ್ಯ ಪಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ? ಸಂಪ್ರವೃತ್ತಾನಿ, ಬಂದರೂ ಸಹ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲನೇ ಚರಣ. ಪ್ರಕಾಶಂ ಚ ಪ್ರವೃತ್ತಿಂ ಚ ಮೋಹಮೇವ ಚ ಪಾಂಡವ. ನೋಡಪ್ಪ ಅರ್ಜುನ, ಈ ಜೀವನದಲ್ಲಿ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾಶ ಬಂದರೆ, ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಬಂದರೆ, ಮೋಹ ಬಂದರೆ, ಅವುಗಳನ್ನ ಈ ನಿಜವಾದ ಜ್ಞಾನಿಯಾದವನು ನ ದ್ವೇಷ್ಟಿ, ಅವುಗಳನ್ನು ದ್ವೇಷ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. He doesn't dishonor them. There is no disliking. He doesn't hate. A jnani, when the effect of sattva guna is there in his mind and action, when there is effect of rajoguna is there in his mind and action, when there is effect of tamoguna in his mind and in his actions, he is not perturbed. He doesn't hate, nor he likes ಅಂತ. He simply remains as a witness. ಒಬ್ಬ ಜ್ಞಾನಿ ಗುಣಲಕ್ಷಣ ಏನು, ಹೇಗಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಆತನಿಗೆ ಸತ್ವಗುಣ ಪ್ರಧಾನವಾದಂತಹ ಪ್ರಕಾಶ, ಆನಂದ, ಸುಖ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾಶ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸುಖ, ಆನಂದ. ಇಟ್ಸ್ ಸಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಎ ಬ್ಲಿಸ್, ಎ ಸಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ಲೆಜರ್, ಎ ಸಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಎ ಜಾಯ್. ಬಟ್ ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್, ದಿಸ್ ಪ್ರಕಾಶ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದಿ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಬ್ಲಿಸ್. ಇದು ಮಹದಾನಂದ ಅಲ್ಲ, ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದ ಅಲ್ಲ, ಅದರ ಒಂದು ಭಾಗ ಅಷ್ಟೇ. ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದದ ಒಂದು ಭಾಗ ಈ ಆನಂದ, ಸತ್ವಗುಣದ ಪ್ರಭಾವ. ನಾವೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಶಾಂತವಾಗತ್ತೆ, ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಂತೋಷವಾಗತ್ತೆ, ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಪಡುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ? ಏನೋ ನಾವು ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ, ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರೋರಿಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದಾಗ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಸಹಾಯ ಕೊಟ್ಟವಲ್ಲ, ಅದು ಧನದ ರೂಪ ಇರಬಹುದು, ಇನ್ಯಾವುದೋ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು. ಐದರ್ ಇನ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಆರ್ ಕೈಂಡ್. ವೆನ್ ವಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಸಂಬಡಿ ಹೂ ಇಸ್ ಇನ್ ಡಿಸ್ಟ್ರೆಸ್, ವೆದರ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಮೈ ಡೋರ್ ಆರ್ ನಾಟ್, ವೆನ್ ಐ ಹೆಲ್ಪ್ ಸಂಬಡಿ ಐ ಫೀಲ್ ಜಾಯ್, ಇನ್ನರ್ ಜಾಯ್. I feel very happy. I feel contented. See, that is the effect of sattva. That is prakasha. That is radiance. This radiance is prakasha. So when we do good things, there is a feeling of joy in the mind. That is prakasha. And because of that, every time I feel like doing the good things all the time. ಈಗ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಒಂದು ಸಲ ಸಂತೋಷ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇಂತಹ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೇ ಇರೋಣ, ಲೋಕ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾನೇ ಇರೋಣ, ಜನಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾನೇ ಇರೋಣ, ತೊಂದರೆಯಲ್ಲಿದ್ದವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾನೇ ಇರೋಣ, ಲೋಕಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನೆಲ್ಲ ತ್ಯಾಗವನ್ನ ಮಾಡೋಣ, ಹಣವನ್ನ ಹಂಚೋಣ, ದಾನವನ್ನ ಕೊಡೋಣ, ಯಜ್ಞಗಳನ್ನ ಮಾಡೋಣ. ಅದು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಂಗೆ ಸುಖ, ಅದು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನನಗೆ ಸಂತೋಷ, ಅದನ್ನು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನನಗೆ ಏನೋ ಒಳ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಆನಂದ. ಇದು ಸತ್ವಗುಣದ ಪ್ರಧಾನ ಲಕ್ಷಣ. ಇದು ಪ್ರಕಾಶ. ಇಂತಹ ಪ್ರಕಾಶ ಬಂದ್ರೆ, ಸತ್ವಗುಣ ಪ್ರೇರಿತರಾಗಿ ಏನೇ ಕೆಲಸ ಈ ನನ್ನ ದೇಹ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಮೊದಲನೇ ಪಾಯಿಂಟ್, ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಈ ದೇಹ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಸತ್ವಗುಣದಿಂದ ಪ್ರೇರಿತವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ನಿಮಗೆ ಸಂತೋಷ, ದುಃಖ, ಆನಂದ, ಬ್ಲಿಸ್ಸು ಯಾವುದೂ ಆಗಲ್ಲ. ನೀವು ಕೇವಲ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿರ್ತೀರಿ. ಅದು ಭಗವಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನೀವು ಗುಣಾತೀತರಾದ್ರೆ, ಜ್ಞಾನಿಯಾಗಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಯಾವುದೇ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು, ಎ ಜ್ಞಾನಿ ಈಸ್ ವೆರಿ ಕಂಪ್ಯಾಷನೇಟ್. ಎ ಜ್ಞಾನಿ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಬೈ ಇಸ್ ಲುಕ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್.
ಕೇವಲ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾನಲ್ಲ, ಆತನ ಒಂದು ನೋಟದಿಂದ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹಾರ ಆಗತ್ತಲ್ಲ. ಕೇವಲ ಆತನ ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಎಂತಿಂತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕರಗೋಗುತ್ತಲ್ಲ. ಆದ್ರಿಂದ ಜ್ಞಾನಿ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತಾನ? ಇಲ್ಲ. ಜ್ಞಾನಿ ಜ್ಞಾನಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಆತ ಮಹಾ ಆನಂದಾವಸ್ಥೆ ತಲುಪಾಗಿದೆ. ಅದ್ರ ಮುಂದೆ ಇದ್ಯಾವುದೂ ಅಲ್ಲ. ಆತ ಸಾಕ್ಷಿ ಚೈತನ್ಯ. ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಮಾಡಬಾರದು ಅಂತ ಮಾಡದೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ಏನಾಗಬೇಕು ಭಗವತ್ ಸಂಕಲ್ಪದಂಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಹೊರತು, ಈ ಕೆಲಸವನ್ನ ನಾನು ಭಕ್ತನನ್ನು ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡಿದೆ, ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಬಂದಂತ ಭಕ್ತನಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಜ್ಞಾನಿ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏನು ಬರಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಹಿಸ್ ಮೈಂಡ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಇನ್ ಎ ಥಾಟ್ಲೆಸ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಅವರ್ ಗುರುದೇವ್ಸ್ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಶ್ಲೋಕ, ಎ ಜ್ಞಾನಿ's mind is always in thoughtless state. How beautifully he writes, ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ for this. When a person appears in front of a jnani, our guru writes, then in his vast consciousness, in the canvas of the consciousness, he just appears as a speck. As long as the personality entity appears, he reacts. Jnani reacts. The moment the personality vanishes, the mind again is totally blank. There is no thought. Jnani only reacts, that's all. He doesn't do anything. He doesn't act in any particular way. There is no kartrutva in a jnani. So he is beyond the ordinary happiness. ಸತ್ವಗುಣ ಇದ್ದಾಗ ನಮಗೆ ಆನಂದ ಆಗತ್ತಲ್ಲ, ಯಾರಿಗೋ ಒಬ್ರಿಗೆ ಉಪಕಾರ ಮಾಡಿದೆ, ಒಬ್ರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಆ ಭಾವನೆ ಜ್ಞಾನಿಯಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ಮೀರಿ ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಅದ ಆತನ ಲಕ್ಷಣ. ಅದನ್ನೇ ಭಗವಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ. ಸೊ ಪ್ರಕಾಶ ಬಂದಾಗ, ಸತ್ವಗುಣ ವೃದ್ಧಿಯಾದಾಗ, ಅಥವಾ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು, ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರೋದು, ಒಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋದು. ಆಲ್ವೇಸ್ ವೆನ್ ಎ ಪರ್ಸನ್ ಇಸ್ ಹೈಲಿ ಹೈಪರ್ ಆಕ್ಟಿವ್, he goes on doing karmas, goes on. There is no stop. Continuous karmas, continuous action, one after another. He doesn't stop. Because he believes in doing karma. He is Rajoguni. So when the mind enters into such a Rajoguna, also a jnani is not bothered. Sometimes a jnani appears to be very active, hyperactive, correct? But he is not perturbed. At times he will sit quiet. Acharya Shankara says in Vivek Chudamani, ಜ್ಞಾನಿ ಹೇಗಿರ್ತಾರೆ ಕೆಲವು ಸಲ ಮೂಢರ ಹಾಗೆ, ಕಿವಿ ಕೇಳದೆ ಇರೋ ಹಾಗೆ, ಅಜಗರ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬ ಆಹಾರವನ್ನು ತಿಂದು ಹೆಬ್ಬಾವು ಬಿದ್ದುಕೊಳ್ತಲ್ಲ 6 ತಿಂಗಳು, ಎಲ್ಲೂ ಮಿಸ್ಕಾಡದೆ ಹೆಬ್ಬಾವಿನ ಹಾಗೆ, ಒಬ್ಬ ಪಿಶಾಚಿ ಹಾಗೆ, ಉನ್ಮತ್ತನ ಹಾಗೆ, ಮೂಢ, ಮತಿಭ್ರಾಂತಿ, ಹೀಗೆಲ್ಲ ಜ್ಞಾನಿ ವ್ಯವಹಾರ ಇರುತ್ತೆ. ಆಚಾರ್ಯರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ವಿವೇಕ್ ಚೂಡಾಮಣಿ. ಅದು ತಮೋ ಗುಣದಿಂದ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೂ ಜ್ಞಾನಿಗೂ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನಿ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸದ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನಿ ಏನು ಮಾತಾಡದೆ ಮೌನವಾಗಿ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಕೂತಿರ್ತಾನೆ, ಸೋಮಾರಿ ತರ, ಯಾರು ಬಂದ್ರು ಮಾತನಾಡಲ್ಲ, ಮೌನದಲ್ಲೇ ಇರೋದು ವರ್ತನೆ, ಯಾವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಏನು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಉಪದೇಶ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಒಂಥರ ದಿಗ್ಭ್ರಾಂತಿ, ಮತಿಭ್ರಾಂತಿ, ಬುದ್ಧಿಭ್ರಮಣೆ ಆಗಿದೆಯೇನೋ ಅಂತ ಅನ್ಬೇಕು ನೋಡೋರಿಗೆ. ಇವ್ರ ತಲೆ ಸರಿಗಿದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ ಅನಿಸ್ಬೇಕು ನೋಡೋರಿಗೆ. ಆ ತರಹ ವರ್ತನೆಗಳು ಇರಬಹುದು. ಅದು ತಮೋಗುಣದ ಪ್ರಭಾವ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತಿಂಚ ಮೋಹಂ ಏವಚ ಅಂದ್ರೆ, ಮೋಹ ಅಂದ್ರೆ ತಮೋಗುಣ ಪ್ರಧಾನ ವೃತ್ತಿಗಳು, ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ರಜೋಗುಣ ಪ್ರಧಾನ ವೃತ್ತಿಗಳು, ಪ್ರಕಾಶಂ ಸತ್ವಗುಣ ಪ್ರಧಾನ ವೃತ್ತಿಗಳು. ಈ 3 ವೃತ್ತಿಗಳು ದೇಹಕ್ಕೆ ಬಂದರೂ ಸಹ ಜ್ಞಾನಿಯಾದವನು ನ ದ್ವೇಷ್ಟಿ, he doesn't hate, ಅದನ್ನು ತಿರಸ್ಕಾರವಾಗಿ ನೋಡೋದಿಲ್ಲ. he does not oppose, ನ ದ್ವೇಷ್ಟಿ, neither he hates such behavior found in his own body and in his own actions, nor he opposes, ನ ದ್ವೇಷ್ಟಿ.
ಈ ದೇಹದಿಂದ ಆಗ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೋ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಜ್ಞಾನಿಯು ತನ್ನ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ಯಾವ ವರ್ತನೆ ತೋರಿಸೋದಿಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು. He himself is a witness. He is also witnessing what his body is doing. He is also witnessing what his mind is at times doing. He is beyond the mind, beyond his body, beyond his actions. ಅದಕ್ಕೆ ನ ದ್ವೇಷ್ಟಿ. ಜ್ಞಾನಿಯು ಸ್ಥಿತಪ್ರಜ್ಞನಾಗಿರ್ತಾನೆ, ನ ದ್ವೇಷ್ಟಿ. ಸಮಚಿತ್ತದಲ್ಲಿರ್ತಾನೆ, ನ ದ್ವೇಷ್ಟಿ. These are the meaning. With a balanced mind, with equanimous mind he behaves. ನ ದ್ವೇಷ್ಟಿ ಸಂಪ್ರವೃತ್ತಾನಿ. ಈ ತರದ ಗುಣಗಳ ಪ್ರಭಾವ ಬಂದರೂ ಸಹ ಆತ ವಿಚಲಿತನಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಈಸ್ ನಾಟ್ ಪರ್ಟರ್ಬ್. ನ ನಿವೃತ್ತಾನಿ ಕಾಂಕ್ಷತಿ. ಹೊರಟು ಹೋದ್ರೂ ಸಹ ಈ ತರದ ಗುಣಗಳ ಪ್ರಭಾವ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಹೋದ್ರೂ ಸಹ, ಅಂದ್ರೆ ಬಂದ್ರೂ ಅಷ್ಟೇ ಹೋದ್ರೂ ಅಷ್ಟೇ. ವೆನ್ ದಿ ಸಚ್ ಗುಣಲಕ್ಷಣಸ್ go away from his mind, from his actions, when sattva-guna goes away, rajoguna goes away, andre activities, or activities of tamoguna go away from his mind and body, na nivruttani kankshati. ಹೋದ್ರೂ ಸಹ ಅವು ಬೇಕು ಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಪಡೋದಿಲ್ಲ. He doesn't always invite them. So if they enter in his actions, he is not bothered. He doesn't hate. If they go away from his actions, he is not bothered. He will not like them to come back. ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ? ನ ದ್ವೇಷ್ಟಿ ನ ಕಾಂಕ್ಷತಿ ಅಂದ್ರೆ ಆತ ದ್ವೇಷನೂ ಪಡೋದಿಲ್ಲ, ಆಸೆನೂ ಪಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನ್ರಿ? ಸಮಚಿತ್ತನಾಗಿರ್ತಾನೆ ಅಂತ. ತನ್ನ ಶರೀರದ ಕಾರ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜ್ಞಾನಿಯು ಸಮಚಿತ್ತನಾಗಿರ್ತಾನೆ. ಎಲ್ಲಿಯೂ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಅಲ್ಲಿ ಮೋಹ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಬಂಧನ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಜ್ಞಾನಿ ಅನ್ನೋದೇ ಇಲ್ಲಲ್ಲ. ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅನ್ನೋದು ನಾವು ನೀವು ಸ್ವಾಮಿ. ಇದು ನಾನು ಮಾಡಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು, ನಮ್ದು ಶರೀರ ಭಾವ. ಜ್ಞಾನಿ ಹಾಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ರು ಸಹ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಮಾತಿರುತ್ತೆ ಹೊರತು ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥದಲ್ಲ. With this sankalpa, Gunalakshana of Jnana is very good. 22nd, we'll stop today. Vasudeva Sutam Devam Kamsachanooramardhanam Devaki Paramanandam Krishnam Vande Jagadgurum Mukham Karoti Vachalam Pangum Langayate Girim Yadrupatamaham Vande Paramanandamahavam Narayanam Namaskritya Naram Jaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato